Hello student, welcome to the BM classes. I am Vishnu Mahananda, lecturer in English, Piravati MS Junior College, Teresinga, District Kalahandi. Today I am going to teach you the second short story of the plus 2 second year Arts, Science and Commerce, the famous short story Nightingale and the Roach, written by the famous writer and the short story writer novelist Oscar Wilde. Before we go to the test, I want to say something about introduction to the author. Oscar Wilde is the one of the most famous short story writer of that age. The full name of the Oscar Wilde is Oscar Fingal O'Henright Wilde Wills Wilde. He was born in the year 1854 and died in the year 1900. He is a gifted poet, playwright, novelist, and short story writer from the Ireland. His stories are marked by sparkling with genial, genial human and the insight into human nature. He is the one of the natural short story writer. He is not only the short story writer, he is a gifted poet, playwright, novelist, one of the famous and prolific writer of that age. He is from Ireland. In this short story, Nightingale and the Rose. Nightingale is one of the bird and the rose you are well acquainted with this chapter. Before we go to the chapter, I want to explain the meaning of this title. Nightingale, a small bird. Nightingale is a small bird who is fond of the love and lovable bird. And the rose is one of the famous flower which is symbolized to the love and affection. Now come to the test. She said that she said that she would dance with me if brought her red rose. See, in this poem, before we go to the stanza or the paragraph, this Nightingale and the Rose is one of the love story between a boys and a girl, and we are all of we are we all you know that and well acquainted with the fairy tale. A fairy tale usually related to the fantasy which upon animal also tell and the word. In this short story, the animal and the tree also talking. All of you know that in the story, in the fairy story, even the tree, animal, and so many only animals, birds, tree, etc. They can also talk in this short story. So in this short story, the short story writer Wilde, Oscar Wilde, is describing a love story. Now come to the standard once again. She said that she would dance with me. She referred to a girl, beautiful girl in this first line. She said that she would dance with me. ଏଠି ଗୋଟେ ବାଳକ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ନାଚିବେ, ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ମୁଁ ଇଫ୍ ଆଇ ବ୍ରଟ୍ ହାର୍ ରେଡ୍ ରୋଜ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି, ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ରାଏଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏସବୁ କହୁଥିଲା।
and ସେ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିପରି ଆଣିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ରେଡ୍ ରୋଜ୍। ସେ ସେ ଝିଅକୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ତା ନିଜ ବଗିଚାକୁ ବା ତା ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ରେଡ୍ ରୋଜ୍। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିକେମ୍ ଭେରି ଅନହ୍ୟାପି and started crying and I want the red rose, I want red rose, I want to give that beautiful girl and dance with me. He because he is fall in love with that beautiful girl. One sided love was seen in this scene. From her nest in the oak tree, the nightingale heard him, and she looked out through the leaves and wondered. At that time, a beautiful and small nightingale, a small bird, the love symbol of the love and the lovable bird, nightingale, ଗୋଟିଏ nightingale ସେହି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଏକ ଓକ୍ ଟ୍ରି ଠାରେ ସେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରି ଗୋଟିଏ ବସା ନେଷ୍ଟ ବା ତାର ବସା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ହି ହିୟର୍ଡ ଦ କ୍ରାଇଂ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିଲା। ଆଣ୍ଡ ସି ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡର। ସେ ସେଇ ଗଛରୁ ପତ୍ରରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ ସେଇ ବାଳକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଇ କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣି ସେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ହି ଭାଲି ହେଲା। ସି ୱଣ୍ଡର ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। Then he think that no the small the beautiful student ସେଇ ବାଳକର ଦୁଃଖ she cannot bear the painful crying of the student. No red rose in my entire garden, he cried, and his beautiful eye filled with tears. ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଳକ ସେଇ ଯୁବକ ସେଇ ବାଳକ ସେ ଛାତ୍ର ସେଇ ତାର ସେଇ ବଗିଚାରେ କୌଣସି ଗୋଲାପ ନ ପାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଗୋଲାପ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଲ ଗୋଲାପଟି ଦରକାର, ମୁଁ ନହେଲେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଅଫର୍ କରିବି, ତା ସହିତ ନାଚିବି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶବ୍ଦଟା ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଓକ୍ ଟ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇର ନାଁ ହେଲା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍। ସେଇ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ବାଳକର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ସେ ନିଜେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ସଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ସେଇ କହୁଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। I have read all that wishmen have written. ସେଇ ଚଢ଼େଇ କହୁଛି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଜିଣିଛି ବୋଲି। and all the secrets of the philosophy are mine, yet the want of a red rose in my life made wretched. ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ସେଇ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ତାହା ନ ସହିପାରୁନି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ନ ମିଳିଲେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗେ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଲଭର୍ ସେଡ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଲଭର୍ ବା ସଚ୍ଚୋଟ ଲଭର୍ ବା ପ୍ରକୃତ ଲଭର୍, ଯିଏ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ବଗିଚାରେ ଲାଲ ଗୋଲାପର ସନ୍ଧାନ କରୁଅଛି ଆଉ ନ ପାଇବାରୁ ଆମର ଏଇ ଓକ୍ ଟ୍ରି ଗଛ ମୂଳରେ ସେ
ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ହେୟାର ଇଜ୍ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ lips are red as the rose of his desire। ସେଇ ନାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ କହୁଛି ନା ହିଜ୍ ହେୟାର ଇଜ୍ ଡାର୍କ, ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ବହୁତ କଳା, ଡାର୍କ ଅଛି ଏଜ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ରାତ୍ରି ପରି କଳା ହେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲିପ୍ସ ଆର୍ ରେଡ୍, ତାର ଓଠ, ସେ ବାଳକର ଓଠ ବହୁତ ଲାଲ, ସତେକି ଯେପରି ଲାଲ ଗୋଲାପ ପରି। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଡିଜାୟାର, ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଦେଖିଲେ ତାର କଥା ହେବରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଟ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ଲାଇକ୍ ଫିଆଲ୍, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ ବା ସେଇ ତାର ଆଗ୍ରହଟା ତା ମୁହଁକୁ ଇଏ ଅପସେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇଭୋରି ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋରୋ ଇଜ୍ ଅପନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ, ତାର ସେ ଦୁଃଖଟା ତା ଆଖି ପତାରୁ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେଇ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଟେଲ୍ରେ ଇନ୍ ଦ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଇଭିନ୍ ଏଭ୍ରି କ୍ରିଏଚର and animal, tree, plants, everyone can tell the word only in the short story। The prince give the prince give a bell to Maronite। The prince give a bell to Maronite, murmur the young student। ତ ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? the prince gave his march to, ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ରାଜା ବାବୁ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଟୁ ମାରୋନାଇଟ୍, ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସେହି ପାର୍ଟିରେ ସେ ଝିଅକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନ ମନରେ କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ରଖି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହୁଅଛି। murmur the young student and my love will be there। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେଇ ଝିଅଟି ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯିବ, ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। I need that girl, I love her that ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମୋତେ ସେ ଝିଅକୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମନ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାରେ ବୋହି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। I shall hold her in my arm, I shall hold in her। ସେ କହୁଛି, ସେ ବାଳକ କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନ ପାଇବାରୁ ମୋର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। and she will lean her head upon my shoulder, ସେଇ ଝିଅଟି ମୋ ସୋଲ୍ଡର ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି, ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୋ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। and her hand will be clasped in mine, ତା ହାତ ମୋ ହାତ ସହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି, ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଗଳାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ଗଳେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। but there is no red rose in my garden, so I shall sit lonely and she will pass me by। ମୁଁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ନ ପାଇ ଏଠି ଦୁଃଖରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିରେ ସେଠି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିବ, ସେ ମୋର ନ ହେଇ ଅନ୍ୟର କାହାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଅଛି। she will dance with others, she will dance only with others and my heart will break।
ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ମୋତେ ଯେହେତୁ କଥା ଦେଇଛି ତମେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଆଣିଲେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ତମ ସହିତ ମୁଁ ନାଚିବି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାର ଲାଲ ଗୋଲାପ ନେଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ନାଚିବ। ସି ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ। ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନାଚିବ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ହାର୍ଟ ୱିଲ୍ ବ୍ରେକ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୁଁ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଲ, ଦ ଡଟର ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରଫେସର। ଆଇ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଲ। ମୁଁ ଝିଅ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ କାନ୍ଦି 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 ବସି ରହିଥାଏ। ସେହି କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସହିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ନାଓ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ନାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ନାଇଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଇ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଭାବୁଛି ମୁଁ ରାତି ରାତି ବିଭିନ୍ନ ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଏ, ଲଭ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଏ। ମୁଁ ଏହି ବାଳକର ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିହାତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ସିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସଫର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୟ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ଟୁ ପେନ୍। ମୁଁ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇ ପୁଅକୁ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ସେଇ ଛାତ୍ରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଲଭ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଇ ତା'ର ପ୍ରେମର କାହାଣୀକୁ ତା ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, ତା'ର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଥାଇ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଅଛି। ସିଓରଲି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ସିଓରଲି ପ୍ରକୃତରେ ଲଭ୍ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏପରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହେଲେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଲଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କହୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଦେନ୍ ଇମାରେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିୟରର୍ ଦେନ୍ ଫାଇନ୍ ଆପଲ୍ସ। ଲଭ୍ ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ହେଇଯାଏ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷରୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଭଳି ଲାଗେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତା ସାମ୍ନାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ସେ ଲଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କହୁଅଛି। ପିଅଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋମାଗ୍ରାନେଟ୍ସ cannot buy it, nor in the sell in the marketplace. It may not be purchased from the merchants, nor can be weighed in the exchange of the for gold. ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ କି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସାମାନ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଲଭ୍କୁ କୌଣସି ସୁନା ଗହଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଲଭ୍ଟି ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଭାବୁଅଛି। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଦ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଅପନ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେଇ ଛାତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଦ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଅପନ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବ। ସ୍ୟାଡ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ସେଇ ଛାତ୍ରଟି କହୁଅଛି ଯେ ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଏଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଗୀତ ବଜାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲଟିଏ ପାଇନଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଅଛି ସେ ଝିଅ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ବାହୁରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଧିଯିବ, ମୋ ହୃଦୟ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଇ ଛାତ୍ରଟି କହୁଅଛି। ମାଇ ଲଭ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ପ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭାଉଲିନ୍। ମୋ ପ୍ରେମଟା ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ନାଚିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେଇ ଭାଉଲିନ୍ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ସି ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସୋ ଲାଇଟଲି that her feet will not touch the floor and the
countries in their gay dresses will thrown round her। ସେଇ ଝିଅଟି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ନାଚିବ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯିବ। ସେଇ ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତାପରି ଝିଅ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ କଥାକୁ, ସେଇ ଝିଅର ମୁହଁକୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନାଚୁଥିବ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସେ ଟଚ୍ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାହା ଏଠି ରହି କିଛି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦୁଅଛି। But with me she will not dance, but with me she will not dance, for I have no red rose to give her। ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଲ ଗୋଲାପୀୟ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଝିଅଟି ମୋ ସହିତ ନାଚିବ ନାହିଁ। I have no red rose to give her। ମୋ ପାଖରେ ଲାଲ ଗୋଲାପଟିଏ ସେ ଝିଅକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ନଥିବାରୁ, ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ନାଚିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ନାଚିବ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି I cannot bear the pain, the very painful scene, I cannot see the painful scene। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ସେଇ ବାଳକ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି। And she will throwing himself down to grass and bury his face in his hand and wept। ସେ ସେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମୁହଁକୁ ତଳ ଘୋଷାଡ଼ି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। Why is weeping? Why is he weeping? asked a little green lizard। ଗୋଟିଏ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଜାର୍ଡ଼ ବା ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ବାଳକଟି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, ସେଠି ମୁହଁ ଘଷୁଛି। ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। As he run fast him with his fell in the air। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସେଇ ଲୋକକୁ ସେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। Why indeed said a butterfly। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବଟରଫ୍ଲାଏ ବା ପ୍ରଜାପତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଏଠି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। Who was fluttering after a sunbeam। କିଏ ଏପରି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି। He is weeping for a red rose said the nightingale। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଜାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଦ ବଟରଫ୍ଲାଏକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କହୁଛି He is weeping for a red rose। ସେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଇଁ, ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଭର୍ ବାର୍ଡ଼, ମୁଁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ସହିପାରେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେଇ ବାଳକର ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ବୋଲି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଲଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। He is weeping for a red rose said the nightingale, for a red rose they cry, how very ridiculous। ସେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ଫୁଲଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଳକଟି ଏତେ କାନ୍ଦୁଅଛି କି ବୋଲି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲଟିଏ ପାଇଁ ଏଇ ବାଳକଟି ଏତେ ଭୋ ଭୋ ହେଇ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି, only for a red rose, ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଝିଅକୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବାଳକଟି ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ଫୁଲର ସନ୍ଧାନରେ ଆସି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। But the nightingale understood the secret of the student's sorrow, and she sat silently in the oak tree and brought about the mastery of love। ସେଇ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବା ଲଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ସେଇ ପିଲାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ସେଇ ବାଳକର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ସେ ପ୍ରେମ ଏପରି କରାଯାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ବୋଲି ସେ ଭାବି ଭାବି ସେଇ ଗଛରେ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ଠୁ ସେଇ ପ୍ରେମର ଗୁପ୍ତ କଥା, ସେଇ ପୁଅର ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁପ୍ତ
ପ୍ରେମର କିପରି ଯେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ସେ ବସିଥାଇ ସେ ପୁଅକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ କଥା ସେ ଭାବୁଥାଏ। And the oak tree is such kind-hearted bird who cannot bear the painful activities of the boy, so that she want to help to the poor boy। ସେଇ ଛାତ୍ରକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ତାର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ତାର ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା କିପରି ସେ ଝିଅ ସହିତ ହେଇପାରିବ, କିପରି ସେଇ ସନ୍ଧାନଟା ସେ ଝିଅ ସହିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅ ଓ ଝିଅର ଗୁପ୍ତ କଥା ତା ପ୍ରେମର ଗୁପ୍ତ କଥା ସେ କିପରି ଦୁଇ ଜଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେବ ସେ ପୁଅର ଲଭ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଲଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ମାଇ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଛି। ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ BM କ୍ଲାସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥାଇ ଆରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।